لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muhterem cemaat. Biz bugün bik uzunçılıklı hem menimçe bik ahamiyetli bir sebep boyunca jıyılıştık. Çünkü so'nggi vaqtlarda bizning tanilgan alimimiz, ustozimiz Sun'atullah Hazret Bikbulat'ның 120 yıl tuli bo'lgan edi. Mine albatta u bizning xalqimizning tarixida, bigrak da ilahiyat, din ilimlari tarixida zo'r bir muhim o'rin olib turgan shaxs. Chunki mana bugun biz onun turunda tafsilroq söylashirmiz, anglashirmiz, ammo endi onun xalqimiz ma'rifine kiritgan ulushini esda tutib, ham vafot bo'lishi sababli ruhların suyundiruv niyatidan balkim majlisimizni Qur'on o'qidan ham marhumning ruhlarına duo qilidan başlab jibersak ekan. Hazret, bir kadar süreler okuruz. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Nimetullah Ulusunutullah ruhuna bağışlangan jılışlarımızın kabullardan kılsan idi. İzgi Kur'an sözlerini Ya Rabbimiz terbiyşim anın ruhuna bağışlap, anın işlenen hatalarını, günahlarını gaflardan kılsan idi. Ya Rabbimiz terbiyşim Allah dinimiz için işlengen kitapları, dinimiz işlengen ilimleri, berilgen kaldırılgan ilimler bilen şakirtlerimiz faydalanıp, Ya Rabbimiz terbiyşim Allah ama da şu izgi sevaplar varsaydı. Allah'ın rahmeti bulsun, muhterem hazretlerimiz. Bizden de ben aytib o'tgancha Sun'atullah Hazretleri Bikbulat bu uzunchilikli ham fajiali shaxs. U endi menimcha agar biz revolyutsiya qadar bizning ilahiyat o'lkasida xalqimiz ma'rifine ulush kiritgan shaxslarni borlaganda birinchi o'nliqqa kirarday shunday muhterem zatlarga teng shaxsimiz. Ama kızgançlığa karşı so'nggi yıllardan şimdi olayık onun şahsi, biyografiyası itibar üzerinde bulmadı. Şükür so'nggi vaqtda ve bizning Fenler Akademiyasi tarafından da itibar kişiye göre mahsus Rafik Efendi Muhammed'in karşında aspiranturaga bizning hazretimiz alıngan idi. Hem bilubizce onun nedir bu ülkede algarış kişirildi, kendi yaktan onun biyografisi yüreğinde, belki icatı da barlanıp gile. Aytırga kerak Sun'atullah Hazret ol mana tarixda kalgan şahslardan tugul. Mana kay bir alimlerimizni biz onlarni endi bir ikona ravishida qo'llab tursak da familiyaların ama eserlerin halkımız bilmey hem kullanmay, dürüst aytganda. Ama ul Merzani, mesela Ahmet Fadi Maksudi kibiklerden turar Sun'atullah Hazret, çünkü onun derslikleri bu din rüfsat etilgenden başlap indi kubeytiler başladı. Onlar şakirtler, okuşular arasına kirip gitti. Hem aytırga kerak onun bigrak da Arap tili öğretu yönelişindeki derslikler bir umuşlu hem faydalıydılar. Onlar hatta ki Sovyet vaktinde mesela Orta Asya'da bulsun, Kafkas illerinde bulsun, şu Mabdu Nahu gibi kitapları Arap tili ülkesi için şu sarf derslikleri onlar kim kullanışta buldular. Hem biri de kiçkinene ko'rgazmada biz onu ko'ryapmiz. Onlar 90'lı yıllarda ko'paytirdilar. Hem ko'p medreselerde bu tergish bo'ldi. Hem hozirgi medreselerimizde o'qitgan ustozlarimiz, müderrislerimiz ko'pisi deyarli mana shu kitaplardan Arap tilini öğrendiler. Şunun için endi mana u kim aytmishlik qo'llanuvda praktik, ya'ni onun mirası
халкыбыз тарафынан өйрәнелә. Һәм хәзер инде минемчә менә бәлки аның 120 еллыгына игътибар биреп, ничектер гомумән фәнни яктан өйрәнүгә тәрбия бирәсе иде. Менә шул тәрбиясенә булдыруда өлешне күбәйтү ниятеннән һәм беренчедән һәм икенчедән инде булган эзләнүләргә рәхмәт йөзеннән менә биредә безнең мәҗлесебездә катнаша Россия Ислам университеты ректоры, сәясәт фәннәре докторы Рафик әфәнде Мөхәммәтшин сезгә сүз бирәм. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм җәмәгать, менә хәзрәт әйтеп узды инде. Шуннан да соңгы 15 елда без үзебезнең мирасыбызны кайтару, халкыбызга кайтару юнәлешендә шактый эш алып барабыз. Шуннан да менә Сөнгатулла Бекбулатов монда хезмәтләре инде дөнья күрә башлады, кулланышка кереп киттеләр. Менә гарәп теле буенча дәреслекләре безнең өчен бик мөһим, һәм ислам тарихы буенча хезмәтләре бик мөһим. Бу өлкәдә тагын кабатлап әйтәм инде, кызганычка каршы без үзебезнең мирасыбызны барламадык. Менә инде шушы Сөнгатулла Бекбулатовтан башлап китсәк, бәлки алга таба инде без башка шушы юнәлештә эшләгән галимнәрнең хезмәтләрен барлап, аларны да фәнни юнәлешкә кертеп җибәрбез дип инде үмитләнәм. Һәм инде безнең менә шушы очрашуыбыз бу өлкәдә бер адым булыр дип мин уйлыйм. Рәхмәт булсын, Рафик әфәнде, дөрестән дә биредә инде минемчә Сөнгатулла хәзрәтнең мирасын барлаганда беренче нәүбәттә инде әлбәттә аның педагогик әсәрләре күзгә ташлана. Чөнки алар мөкаммәл дәрәҗәдә эшләнгән, уңайлы һәм менә безнең татар менталитетына, психологиясына күрәсең махсус эшләнгән. Минемчә бу аңлатыла, аның инде зур педагогик практикасы булу белән дә, чөнки ул үзе мәдрәсә укытучысы, ул кайнаган, менә бу дәреслексез даирәдә кайнаган кеше. Күрәсең инде менә анда да хәзерге чорда безнең уку йортлары ничектер яшәешендә кичерә торган тенденциялар булмаган түгел, чөнки менә классик мәдрәсәләрдә инде алар урта гасырдагы гарәп теле һәм фарсы телле дәреслекләрдән укыту барган. Инде әлбәттә менә бу Сөнгатулла хәзрәт Бекбулатов кебек шәхесләребез, алар инде авторлык дәреслекләрне татарча язганнар. Менә бигрәк тә безнең өчен минемчә бик әһәмиятле менә бу сира дәреслеге, Хәзрәт Мөхәммәд дигән менә китабы, ул биредә искечә һәм өлешчә ул күчерелгән иде кирилл хәрефләренә. Әмма менә бу Хәзрәт Мөхәммәд дигән китапның әле фәнни транслитерациясе эшләнмәгән. Чөнки аны Муфлихунов дигән безнең бер сектант затыбыз күчергән иде. Яратмаган нурларын ул әлбәттә төшереп калдырып, кайберләрен бозып, әлбәттә андый мөгамәлә булырга тиеш түгел безнең классикларыбызга, үз белдегебез белән без аны ничектер бозарга һәм нитәргә тиешле түгел. Дүрт хәлифә шулай бик күләмле әсәре әлегә хәтле ул эшләнмәгән. Ул да минемчә бик әһәмиятле һәм менә бу иртәнге ислам тарихы, ул гомумән ислам аңлавына бик әһәмиятле период. Шуның өчен инде менә ничек шәкертләребез Мөхәммәд алейхиссалам тормышын ничек өйрәнсәләр, хәлифәләр тормышын ничек өйрәнсәләр, аларның инде менә бу бөтен исламның аңлавы, тануы формалаша шуннан. Шуның өчен инде әлбәттә минемчә менә бу мәсьәләдә дә бәлкем университет редакцияләү бүлегендә дә бәлкем менә бу хезмәтләрне фәнни дәрәҗәдә эшкәртелеп, ул менә дигән дәреслектәр дә була. Дәреслек булмаса, уку әсбабы христианлар рәвешендә кулланыла торган дәреслек була ала. Һәм анда инде ике мәртәбә менә безнең татар халкының аңлавы, менә бу иртәнге ислам тарихының һәм бүгенге нәрсәгә дә ниндидер аллюзиялар бирә торган минемчә бер хәзинә китаплар алар булса кирәк. Шулай да инде менә башлангыч мәдрәсәләр өчен ул дәреслекләрне язды. Менә дин дәресләре дигән аның берничә кисәктән тора торган бик мөкаммәл
сериясы да бар. Ол да педагогик жақтан бик үлгерген, камил дәрежеде жазылған китаплар. Ол да меніңше міне аңлатыла аның өз практика белән эшләве белән. Инде хәзер Сонгатулла хәзрәт үзенчәлекле шәхес дип әйттек, чөнки аның фаҗигалы тормышы да булды. Менә аны өйрәнүче шәхесебез дә безнең үзенчәлекле. Менә Рафик әфәнде әйтте инде, Марат хәзрәтебез ул безнең тәҗрибәле имам-хатиб. Инде республика руханилар арасында чагыштырсаң, зур стажлы муллалар сыйныфына керә ул, чөнки инде 90-нчы елдан бик иртән 17 ел инде имам булып хезмәт итә. Әлбәттә андый хәзрәтләребез безнең күп түгел. Һәм уңышлары да бар. Менә кечкенә генә поселок булса да, Урусу поселогында эшли Мурат хәзрәт. Соңгы вакытта анда зур вакыйга булып үтте. Кызлар өчен Фәнис исемле мәдрәсә ачылды. Ул бик үзенчәлекле мәдрәсә, аның тарихы да үзенчәлекле, чөнки анда бер вафат иткән кардәшебез рухы истәлегенә дуслары, туганнары махсус мәдрәсә бина иттеләр. Һәм аны инде аңа садака җария килә торсын дигән нияттән эшләнде ул. Һәм мәчет янәшәсендә bütün уңайлыклар белән эшләнгән 2 этажлы махсус мәдрәсә бинасы. Аны да менә 2-3 елда булдыру да минемчә зур усталык таләп итә һәм җаваплылык таләп итә. И ул эшне дә менә Марат хәзрәт фәнни эшчәнлеге белән бер вакытта шундый уңышларга да иреште. Минемчә ул шәхеснең булдыклылыгын һәм киләчәккә өметлелеген күрсәтә торган фактор. Шуның инде менә югалган дип әйтгәндә беркем өйрәнелмәгән аны ачыктан-ачык әйтә алабыз. Чөнки Сонгатулла хәзрәт турында әдәбият мәкаләләр дә юк дәрәҗәсендә. Башкалар белән чагыштырганда бу әлбәттә хәтсезлек. Менә Мурат хәзрәт әзме күпме материал җыйды. Бәлкем каршы булмасагыз, Марат хәзрәт сезгә сүз бирербез. Аның биографиясына шул бәхәсле мәсьәләләргә дә ачыклык кертелеп, тыңлап үтик. Рәхмәт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум ва баракатух. Siz qarşı çıkmazsınız, dissertasiya oluşa yazılğanıyım. Oluşa şunda bir ay şunun için oluşa söyləsən, siz qarşı çıkmazsınız. Söylə. Ато әҗәт белән иҗатны Evet söylesem de bunda spesifik sözleri var, şunu сейчас söylesem. Ну, я бы лично жизненный путь Сингатулла Никматулловича Кабулатова разделил бы на 4 части. То есть вот это 4 периода его жизни, когда резко меняется его жизнь. Резко, прям в противоположную сторону меняется его жизнь. Но первый период я бы взял вот его рождение 27 ноября 1886 года. Это вот он родился. По 1891 год, это смерть отца. То есть в 5-летнем возрасте Сингатулла Бекбулатов остается практически сиротой. Я дальше вот это расскажу, почему, в каких условиях и почему матери пришлось отдать его сперва на попечение дядям тоже пришлось отдать его в мадресе Хусанья. То есть, ну, может быть, в этом и было свои плюсы, свои, конечно, хорошие стороны, но факт остается тем, что ребенок, который рос в полноценной семье, остается сиротой и остается один, так скажем, в этом обществе. Вот второй период, это 1891 год, до революции, до 1917 года. Это его учеба в мадресе Хусания в это время, последующая учеба за рубежом, Каире, Египетском университете, в последующем преподавании. Но вот с момента революции, после того, как мадресе Хусания преобразуется в Дар Муалим, его тоже происходит его изменение. То есть в изменении в его, до этого, если он пишет книги на религиозные темы, то впоследствии ему приходится под каким-то давлением, под вот этими вот все нарастающими репрессиями, приходится ему круто поменять свой жизненный уклад, свою жизненную позицию. И здесь он вот приходится ему бежать в Бухару,
там он преподает какое-то время, потом возвращается. И вот третий период, это с 1917 по 1948 год. То есть вот в этот период он преподает в различных местах. Это первоначально вот Дар Муалим, потом уезжает в Бухару, потом возвращается, опять в Казани преподает, потом в школе преподает директор во время войны и возвращается опять в КГУ преподает. И вот после того, как пошла вторая волна репрессий, то есть и вот это он попадает под вторую волну, его выгоняют сперва с университета и исключают из партии. И вот здесь вот его жизненный путь вот, очень сильно меняется. И вот четвертый его путь с 1948 по 1954, когда вот есть его сведения, что 20 ноября 1954 года он умирает. Но вот этот вот жизненный путь, 6 лет, к сожалению, его полностью исчезает, так как его трудовая книга остается, трудовая книжка, она вот у нас есть, трудовая книжка остается в КГУ, и все документы остаются в КГУ, ему не выдают, видать, он все-таки жизнь приходится, это в 63 года, ему приходится опять менять полностью свой жизненный уклад. Он пишет, потом 63 года, и вот в такую тяжелую ситуацию он попадает. То есть вот это вот 4 пути его жизни. Жазылған чыгыш ясаучыларыбыз битти. Тагын да сөз әйтергә теләк юкмы сездә? Bir günə cümlə etəm, bizim xanaq qoydunuz. Mənə biz hazır bunu geri düzəltdim, onda xarif hatalarımı düzəltdim, mən geri gedirdim də. Eyləgiz mənə bunu işləb bulamı, sırav. İşləb bulamı mənə bir kitabda eski imlə, həm mənə birgə. Çünki bizə eski imləni eylədiyini bulamı? Muhterem cemaat, olaysa minimçe, mana bu әлегә хәтле ничектер игътибарда читтә кала торган галимебезнең әһәмиятен, тормыш юлын һәм иҗатына ниндидер бәяләмәләр бирү юнәлешендә без беренче адымнарны ясадык булса кирәк. Һәм хәзер инде бәлкем шул Ислам университеты, Фәннәр академиясе көчләре белән безнең менә мөселман уку йортлары көчләре белән минемчә менә аның бөтен иҗаты барлап бетерелер иншалла. Менә бу дин дәресләрендә кисәкләре чыгар, 4 хәлифәне дә табып, бәлкем шул туган телебезгә кайтарып, халык файдалануга тапшырырга насыйп булыр. Хәзер инде без гадәт буенча менә Нгатулла хәзрәт Бикбулатның истәлегенә дуга кылып мәҗлесебезне бетерә торсак, Султан хәзрәт сез дуга кылыгыз, рәхим Onun ruhları şartında, bundan cennetlerde sanıdır. Hem de Rabbim'e şu izgi işleri, şu kadar kaldırgan, bizim mirasımıza kaldırgan işleri. Rabbim'e halkı olsa gittim senin için. Ünde, onun canlarının işlikta bu Rabbim'e